تو حاضرین، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی سورہ کہف کی ایک آیہ مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس میں خدا تعالیٰ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ اگر یہ سمندر سیاہی بن جائے میرے رب کے کلمات کو لکھنے کے لیے، تو میرے رب کی باتیں ختم نہیں ہوں گی مگر یہ سمندر ضرور ختم ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگرچہ ہم اس جیسا ایک اور سمندر بھی لیں، یعنی دو سمندر اگر مل کے سیاہی بن جائے تو میرے رب کے کلمات ختم نہیں ہوں گے، مگر یہ دونوں سمندر ضرور ختم ہو جائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سبحان اللہ، واہ کمال ہے۔ تو اس آیہ کریمہ پہ اور مفسرین نے بھی گفتگو فرمائی ہے، مگر شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ اس آیہ کریمہ کے بارے میں مدارج النبوہ میں فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میرے رب کے کلمات سے میرے حضور کے فضائل اور کمالات ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کیا بات۔ فرماتے ہیں کہ میرے رب کے کلمات سے مراد میرے حضور کے فضائل اور کمالات ہیں اور میرے حضور کے علوم ہیں۔ سبحان اللہ، کمال کمال۔ اب شیخ کی تفسیر کے مطابق اس آیت کریمہ کا معنی کیا ہوگا، ترجمہ کیا ہوگا؟ تو شیخ کی تفسیر کے مطابق آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہوگا کہ اگر دو سمندر مل کے سیاہی بن جائیں، اگر دو سمندر مل کے سیاہی بن جائیں میرے حضور کے کمالات کو لکھنے کے لیے، میرے حضور کے فضائل اور علوم کو لکھنے کے لیے، تو یہ دونوں سمندر ضرور ختم ہو جائیں گے، مگر میرے حضور کے نہ کمالات ختم ہوں گے نہ علوم ختم ہوں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے۔ امام ابن جوزی وقت کے امام ہیں اور علم و تحقیق میں بڑا نام ہے امام ابن جوزی کا، اور میرے بغداد کے دلہ میرے غوث الاعظم کا زمانہ پایا انہوں نے۔ اب ان کے دل میں یہ خیال تھا کہ جو غوث الاعظم جانتے ہیں وہ میں بھی جانتا ہوں، مگر کیا ہوا ایک مرتبہ غوث الاعظم کی مجلس لگی ہوئی ہے، میرے غوث پیا خطاب فرما رہے ہیں، یہ ابن جوزی بھی حاضر ہیں محفل میں، غوث اعظم کی مجلس میں یہ بھی موجود ہیں، میرے غوث الاعظم نے قرآن کی آیت کریمہ کی تفسیر بیان فرمائی، ساتھ بیٹھے کسی دوسرے اہل علم نے ابن جوزی سے پوچھا، اشارے سے پوچھا، اشارہ کر کے کہ تجھے یہ تفسیر آتی ہے؟ ابن جوزی نے سر ہلا کے جواب دیا کہ ہاں آتی ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے غوث پیا نے دوسری تفسیر بیان فرمائی، پھر پوچھا آتی ہے کہاں؟ ہاں آتی ہے۔ سبحان اللہ۔ 3 4 حتیٰ کہ 10 تفسیریں غوث الاعظم نے بیان فرمائی۔ سبحان اللہ۔ ابن جوزی سے پوچھا گیا کہ آتی ہے 10ویں تفسیر کہاں آتی ہے؟ میرے غوث پیا نے 11ویں تفسیر بیان فرمائی۔ اب پوچھا گیا ابن جوزی سے آتی ہے، یہ بھی کہا نہیں یہ نہیں آتی۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، 12ویں بیان فرمائی، پوچھا آتی ہے مگر نفی میں جواب دیا، سر نفی میں ہلایا کہ نہیں آتی۔ میرے غوث الاعظم نے اس آیت کریمہ کی 4 تفسیریں بیان فرمائی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ، سبحان اللہ۔ کیا بات ہے۔ میرے غوث پیا نے 4 تفسیریں بیان فرمائی، مگر ابن جوزی کا علم 10ویں تفسیر کے بعد ختم ہو گیا تھا۔ حضور غوث الاعظم نے میرے غوث پیا سرکار نے
40 तफसीरें बयान करने के बाद फरमाया कि ये काल की बातें थी, अब हाल की बातें करते हैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अब भला बताइए कि जिस करीम महबूब के गुलामों की शान का ये हाल है और इल्म का ये हाल है, ये शान है खिदमतगारों की, सरदार का आलम क्या होगा। जिस महबूब करीम के गुलामों के इल्म की ये शान और हाल है, तो आका के इल्म पाक का हाल क्या होगा, आका की शान का आलम क्या होगा। फिर इस आयत करीमा में तो 2 समंदरों का जिक्र है ना। एक दूसरे मकाम पे खुदा फरमाता है वलो अन्ना मा फिल अर्दी शजरतुन अक़लाम वल बहरु यमुद्दुहु मिन बादी सबअत व मुहरिमा नफिदत कलिमा अल्लाह। फरमाता है कि अगर तमाम जमीन के दरख्त कलमे बन जाएं, सुभान अल्लाह, और इस समंदर के साथ 7 समंदर और मिल जाएं, अल्लाह अकबर, तमाम जमीन के दरख्त कलमे बन जाएं और इस समंदर के साथ 7 समंदर और मिलके सियाही बन जाएं, अल्लाह अकबर, अल्लाह। तो कलिमातुल्लाह, रब के कलिमात यानी मेरे हुजूर के कमालात खत्म नहीं हो सकते मगर ये 8 समंदर खत्म हो जाएं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये दुनिया की जो नेमतें हैं ना, इनके बारे में खुद फरमाता है भाई तअुद्दु नेमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर तुम इन नेमतों को गिनना चाहोगे तो गिन ना सकोगे। सुभान अल्लाह, तुम्हारी गिनती खत्म हो जाएगी मगर ये नेमतें खत्म नहीं होंगी। नहीं होगी। और वाकया भी ऐसे ही है कि हमें अपने जिस्म के बाल और अपने जिस्म में मौजूद रगों के बारे में शुमार मालूम नहीं कि हमारे जिस्म पे बाल कितने हैं और रगें कितने हैं। फिर हर बाल में लाखों नेमतें हैं। अल्लाह अकबर, सुभान सुभान अल्लाह। ये जिस्म की दाखिली नेमतें हैं, खारजी नेमतें इसके अलावा हैं। चांद, सूरज, सितारे, ज़मीन व आसमान वगैरह वगैरह। अल्लाह अकबर। तो ये नेमतें शुमार कैसे की जा सकती हैं, इनका शुमार मुमकिन नहीं है। मगर इन बेशुमार नेमतों के बारे में फरमाता है कुल मताउ दुनिया कलील, कि प्यारे महबूब फरमा दीजिए कि ये दुनिया की मता थोड़ी सी है। अल्लाह अकबर। यानी ये मताए दुनिया को खुदा फरमाता है कलील, ये जो बेशुमार नेमतें इनको कलील फरमाता है, मगर मेरे हुजूर के हर वस्फ और कमाल को अजीम फरमाता है। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। अपनी सिफात को भी खुदा अजीम फरमाता है सुभान और मेरे हुजूर की सिफात को भी खुदा अजीम फरमाता है। अपने लिए फरमाया हुवल अलीयुल अजीम, कि मैं बुलंद भी हूँ और अजीम भी हूँ। और मेरे आका करीम के बारे फरमाया इन्नका लअला खुलुकिन अजीम, मेरे महबूब आपका तो अखलाक भी अजीम है। सुभान अल्लाह, सुभान और दूसरे मकाम में फरमाया वकाना फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीम, अजीमा, सुभान मेरे हबीब आपके अल्लाह का फजल अजीम है। अल्लाह अकबर। इस फजल अजीम में मेरे हुजूर का हर वस्फ शामिल है, बेशक, क्योंकि किसी वस्फ का जिक्र फरमा के उसको महदूद नहीं फरमाया फजल अजीम को, सुभान अल्लाह। ये फरमाया फजल अजीम है। अल्लाह। तो इससे पता ये चला कि मेरे हुजूर का हर वस्फ इस फजल अजीम में शामिल है और आका करीम का हर वस्फ और हर कमाल जो है वो अजीम है और अजीम। सुभान अल्लाह अकबर। वकान फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा, मेरे हबीब आप पे अल्लाह का फजल अजीम है, यानी आपका हर वस्फ ही अजीम है। आपकी नबूवत भी अजीम है, आपका हुस्न भी अजीम है, आपका बोलना कलाम करना भी अजीम है, आपका सुनना और बोलना और देखना भी अजीम है, आपका उठना बैठना अजीम है, आपका चुप रहना अजीम है, आपका मुस्कुराना और तबस्सुम फरमाना भी अजीम है। मेरे हबीब आपका सोना भी अजीम है, आपका जागना भी अजीम है। मेरे महबूब आपका हर वस्फ ही अजीम है, क्योंकि मेरे हबीब आप खुद बहुत अजीम हैं। आप सारी कायनात से तमाम मखलूकात से अजीम हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, ताजदारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। आप तमाम मखलूकात से अजीम हैं, बल्कि तमाम मखलूकात में से सबसे अफजल मखलूक सारे अंबिया से भी अजीम। सुभान अल्लाह। मेरे इमाम ने कहा सबसे औला व आला हमारा, सबसे बाला व आला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। मुल्क कौनैन में अंबिया ताजदार,
ताजदारों का आका हमारा, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा। जिਉਂਦੇ ਰਹੋ सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हर नबी को किसी न किसी एक मखसूस कौम की तरफ भेजा जाता रहा, अल्लाह अकबर यानी हर नबी को किसी कौम की तरफ भेजा जाता था। हर नबी की नबूवत का दायरा एक हद तक होता था, हर नबी की नबूवत महदूद होती थी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में फरमाता है लक़द अरसलना नूहन इला कौमिही, हमने नूह को उनकी कौम की तरफ भेजा। व इला आदिन अखाहुम हूदा, और आद की तरफ उनकी बरादरी में से हूद को भेजा। व इला समूद अखाहुम सालिहा, और समूद की तरफ उनकी बरादरी में से सालेह को भेजा। व इला मदियन अखाहुम शुएबा, और मदियन की तरफ उनकी बरादरी में से यानी अंबिया की बरादरी में से शुएब को भेजा है। यानी हर नबी को एक मखसूस कौम की तरफ भेजता रहा है और हर नबी एक मखसूस कौम की तरफ आता रहा है। मगर जब जाने रहमत को भेजा तो फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला काफतन लिन्नास बशीरन व नज़ीरा, कि मेरे हबीब हमने आपको सारे लोगों के लिए नबी बना के भेजा, हमने आपको सारे लोगों के लिए रसूल बना के भेजा। कुल या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ, इसलिए अभी आप ये ऐलान फरमा दें कि लोगों मैं तुम सब के लिए रसूल बन गया। और जाने कायनात ने खुद फरमाया उरसिलतु इलल खल्क़ि काफ़तन, कि मैं सारी मखलूकात का रसूल हूँ, मैं सारी मखलूकात का रसूल हूँ। फिर मखलूकात में इंसान के सिवा जिन्नात भी हैं, अंबिया भी हैं, मलाइका भी हैं, शजर व हजर भी हैं, शम्स व कमर भी हैं, अर्ज़ व समावात भी हैं, दरिया भी हैं, पहाड़ भी हैं। तो इससे पता ये चला कि मेरे हुजूर सिर्फ इंसानों के रसूल नहीं है, जिन्नात के भी रसूल है। मेरे आका चांद सूरज सितारों के भी रसूल है, मलाइका के भी रसूल है, अर्ज़ व समावात के भी रसूल है। और मेरे आका करीम दरियाओं के भी रसूल, पहाड़ों के भी रसूल, शजर व हजर के रसूल, तमाम मखलूकात के रसूल हैं। फिर बल्कि सबसे अफसल मखलूक सारे अंबिया के भी रसूल हैं। फिर बरेली के ताजदार बोले कहने लगे अंबिया से करूं अर्ज़ क्यों मालिक हो, क्या नबी है तुम्हारा हमारा नबी? अंबिया से करूं अर्ज़ क्यों मालिक हो, क्या नबी है तुम्हारा हमारा नबी? तो मेरे हुजूर सारे रसूलों के भी रसूल हैं, सारे अंबिया के भी रसूल हैं और तमाम मखलूकात के रसूल हैं। फिर जिस तरह हर नबी की नबूवत मखसूस थी, इसी तरह हर नबी को दिए जाने वाले मौजज़ात भी मखसूस और महदूद थे। हर नबी आता है मौजज़ात लेके, हर नबी को मौजज़ात दिए मगर महदूद और मखसूस। मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में फरमाया वलक़द अरसलना मूसा बिआयातिना, हमने मूसा को अपनी आयात के साथ भेजा। और सारे अंबिया और रसूलों के बारे में फरमाता है जाऊ बिल बय्यिनाति वज़्ज़ुबुरि वल किताबिल मुनीर, कि वो अंबिया और रसूल साफ किताब, रोशन किताब और सहीफे लेके और चमकती हुई किताब लेके आए। यानी सारे अंबिया लेके आए मौजज़ात, अल्लाह की निशानियां लेके आए, कोई थोड़ी कोई ज्यादा, कोई कम कोई ज्यादा। लेकिन क्या है कि उनके मौजज़ात क्या है, मखसूस है। मूसा अलैहिस्सलाम को ये पैसा असा टोटल 9 मौजज़ात मिले सबसे ज्यादा। दीगर अंबिया में से मूसा अलैहिस्सलाम को सबसे ज्यादा मौजज़ात मिले और वो कितने हैं, 9 हैं। यानी हर एक अंबिया के नबियों के मौजज़ात तो थे वो गिनती के थे, बात थे। मगर जब मेरे हबीब करीम को भेजा, जब जाने रहमत को भेजा तो फरमाया या अय्युहन्नास क़द जाअकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम, के लोगों तुम्हारे पास रब की तरफ से मेरा महबूब सर से लेकर पांव तक सरापा मौजज़ा बन गया। सुभान अल्लाह। मेरे महबूब मुकर्रम को सरापा मौजज़ा बना के भेजा। मौजज़े अंबिया को खुदा ने लिए, मौजज़ा बन के आया हमारा। मेरे हुजूर का हर उज़व मौजज़ा है। जो चेहरे को देखता है तो दिल से कुफर की गांठें खुल जाती हैं। जिसको पसीना मिल जाता है लगाने के लिए, फिर उसकी नस्लों में से खुशबू आया। जिन राहों से मेरे हुजूर गुजरते हैं वो राहें मुअत्तर हो जाए। हज़रत अब्दुल्लाह बिन सलाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप फरमाते हैं कि फलम्मा तबय्यनतु राइतु वजह रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरफ़्तु अन्ना वजहहु लैसा बिवजहि कज़्ज़ाबी, कहते जब मैंने हुजूर का मुखड़ा देखा तो मैं पहचान गया कि इतने सोने चेहरे वाला, इतना सोना चेहरा किसी झूठे का नहीं।
تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت جابر فرماتے ہیں جب کسی صحابی نے آپ حضور کو ڈھونڈنا ہوتا واہ جب کسی صحابی نے آقا کریم کو ڈھونڈنا ہوتا وہ رستے سے خوشبو سونگا کرتا سونگا جاتا وہ رستے کی خوشبو سے پہچان جاتا کہ میرے حضور ادھر ہی گئے کہاں بیٹھے ہوئے ہیں میرے حضور ادھر ہی تشریف لے گئے واہ 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 ایک غریب صحابی تھا مفلس نادار ذرا مالی طور پہ کمزور تھا بیٹی کی شادی تھی اللہ آقا کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوا عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی کو وہ دینے کے لیے خوشبو نہیں ہے حضور خوشبو عطا فرمائیں میرے آقا نے میرے حضور نے اپنی مبارک کلائیوں سے اپنا پسینہ اتارا سبحان اللہ شیشے میں ڈال کر اس کو عطا فرما دیا فرمایا اپنی بیٹی کو کہنا اس کو خوشبو کی جگہ لگایا کرے اللہ اکبر اب صحابہ فرماتے ہیں جب وہ لڑکی میرے حضور کا پسینہ لگاتی تھی سارا مدینہ معطر ہو جاتا اللہ اکبر سارے مدینے والے میرے حضور کے پسینے کی خوشبوؤں کے حلے لیتے تھے اور پھر انہوں نے اس گھر کا نام ہی خوشبو والوں کا گھر رکھ دیا اللہ اکبر کہ یہ خوشبو والوں کا گھر ہے سبحان اللہ تو میرے حضور کا ہر عروس بھی معجزہ ہے میرے محبوب کی ہر ادا بھی معجزہ ہے سبحان اللہ معجزے انبیاء کو خدا نے دیے یہ معجزہ بن کے آیا ہمارا نبی سبحان اللہ جان رحمت کے علم پاک کا بیان کرتے فرماتا ہے الرحمن علم القرآن سبحان اللہ کہ رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا سبحان اللہ یعنی سکھانے والا رحمان ہے سیکھنے والے حبیب الرحمان ہے سبحان اللہ اور سکھائی جانے والی کتاب و قرآن ہے اللہ اکبر بھلا بتائیے سکھانے والا رحمان ہو سیکھنے والے حبیب الرحمان ہو سیکھی سکھائی جانے والی کتاب قرآن ہو تو جس محبوب کو رحمان نے یہ کتاب سکھائی ان کے علم کا حال کیا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اس محبوب کے لیے پاک عالم کیا ہوگا صحابہ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا کہ مجھ پہ میری امت پیش کی گئی سبحان اللہ جس طرح کہ آدم علیہ السلام پہ پیش کی گئی سبحان اللہ تو حضور فرماتے ہیں میں نے اس وقت یہ جان لیا تھا کہ کون مجھ پہ ایمان لائے گا اور کون کفر کرے گا اللہ اکبر سبحان اللہ جب منافقین کو پتہ چلا واہ واہ تو چونکہ بد باطل تھے کہنے لگا کہ ہم تو ساتھ رہتے ہیں مگر دعویٰ حضور کا یہ ہے کہ اس وقت پہچان لیا تھا کہ کون ایمان لائے گا اور کون کفر کرے گا ہم تو ساتھ ہیں ہمیں تو پہچانتے نہیں جب میرے حضور کو پتہ چلا منافقین کی اس بدگوئی کا تو میرے حضور منبر پہ جلوہ فرما ہوئے فرمایا لوگوں کا کیا حال ہے کہ میری باتیں میں بارے میں ایسی باتیں کرتی ہیں میرے علم پہ اعتراض کرتے فرمایا لا تسألونی عن شیء فیما بینک و بین الساعۃ الا نبأتکم بہ فرمایا کہ پوچھو قیامت تک جو پوچھنا چاہتے ہیں میں قیامت تک جو پوچھنا ہے پوچھو جو پوچھو کہ میں بتاؤں گا مگر خیال رہے یہ بھی میرے حضور کے علم کی حد نہیں ہے یہ بھی جانے رحمت کے علم کی حد نہیں ہے کہ سکھانے والا رحمان ہے سیکھنے والے حبیب الرحمان ہیں تو بھلا کس میں مجال ہے کہ میرے حضور کی نعت کا حق ادا کر سکے نہیں کر سکتے کوئی انسان ہو یا جن ہو یا فرشتہ ہو کوئی میرے حضور کی نعت کا حق ادا نہیں کر سکتا لا یمکن الثناء وہ کسی نے کہا نا لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ تو ہی کس کا خدا اور مصطفیٰ کی رمز سے ادراک عاجز ہے خدا کو مصطفیٰ جانے محمد کو خدا جانے لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ کے ساتھ وہی مختصر امام بصری فرماتے ہیں دا ما ادعته النصارى فی نبیہم اللہ اکبر وحکم بما شئت من شرف و من عظم فرماتے ہیں بس وہ جو نصرانیوں نے اپنے نبی کے بارے میں کہا تھا نا عیسائیوں نے اپنے نبی کے بارے میں کہا ان کو خدا بھی کہا خدا کا بیٹا بھی کہا کہ بس وہ حضور کو نہ کہنا باقی جو بھی عزت اور عظمت کی بات کر سکتے حضور کے بارے میں کہنا کیوں فرماتے فَإِنَّا فَضْلَ رَسُولِ اللَّهِ لَيْسَ لَهُ فَيَعْرِفَ عَنْهُ نَاطِقٍ بِفَمِهِ کہتے ہیں کیونکہ حضور کے کمالات کی کوئی حد ہے نہیں کیونکہ میرے آقا کے کمالات و فضائل کی کوئی حد ہی نہیں ہے کہ جس کو بیان کرنے والا بیان کر سکے اس لیے فرمایا بس خدا نہ کہنا خدا کا بیٹا نہ کہنا اور جو بھی کہہ سکتے ہو حضور کو کہنا
क्योंकि मेरे आका के फजाइल और कमालात की कोई हद नहीं है कि कुरान की आयत में आपको सुना चुका हूँ जिसमें खुदा ने फरमाया वलौ अन्ना मा फिल अर्दी शजरतुन अक़लाम वल बहरु यमुद्दुहु मिन बादी सबअत व बहरिन लफ़ज़त कलिमातुल्लाह कि अगर 8 समंदर मिलके स्याही बन जाए मेरे हुजूर के कमालात को लिखने के लिए तो ये 8 समंदर खत्म हो जाएंगे, हुजूर के कमालात मुकम्मल नहीं होंगे। कोई हद नहीं है, मगर इस दुनिया में जितनी नातें आका करीम की लिखी और पढ़ी जा चुकी हैं हमें तो उनकी हद भी मालूम नहीं है। हर जुबान में मेरे हुजूर की नात मौजूद है, हर जुबान में मौजूद है। फिर जो जिन्नात ने हुजूर की नातें बयान की वो तो उसके अलावा मौलाना मंजूर अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह, मंजूर अहमद शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह सही बात वाले, वो फरमाते हैं कि 1983 का ज़माना है, वो जो जिन्नात हुजूर की नातें बयान करते हैं उनमें से कुछ आपको सुनाने लगा। फरमाते 1983 का ज़माना है, 2-3 सूफी मेरे पास आए और मैं के कहने लगे, मेरे हुजरे में आए कि हजरत हमारे यहाँ फलां तारीख को महफिल मिलाद है, हमारे साथियों ने फैसला किया कि इस साल आप हमारे यहाँ तशरीफ लाएं और आप खिताब फरमाएं। आपने फरमाया चलो आप आके मुझे ले जाना। कहते वो तारीख आई, वही सूफी आए आके मुझे ले गए। जाना कहाँ था? बहावल नगर का इलाका था। साहिब से बहावल नगर जाना था। कहते हैं बहावल नगर शहर से दूर एक मैदान में हम चले गए, वहाँ ना कोई आबादी है ना मकान है। कहते एक बड़ा इज्तिमा वहाँ मौजूद है। कहते लोगों ने मामूल के मुताबिक और जो रस्म के मुताबिक उन्होंने नारे लगाए, वालिहाना इस्तिकबाल किया, महफिल मिलाद हुई। कहते मैं खिताब करने लगा तो उनमें से एक बंदे ने उठ के कहा कि हजरत हमें मदीना पाक की बातें सुनाई। कहते मैं उन दिनों किताब मदीना तो रसूल किताब लिख रहा था, मेरे लिए मजमून और आसान हो गया। कहते खिताब फरमाया, खिताब किया, महफिल पाक के बाद मुझे वो एक लाइब्रेरी में ले गए जहाँ पे बहुत सारी किताबें मौजूद हैं। कहते मैं देख के हैरान रह गया। खाना लगा, दस्तरखान लगा, खाना खाया सबने। कहते मैंने उनसे पूछा कि यहाँ ना कोई आबादी है ना मकान है, मगर ये इतना बड़ा इज्तिमा कहाँ से आ गया? सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। कहते मगर उन्होंने मेरी बात को टाल दिया, जवाब ना दिया। अल्लाह अकबर। कहते मैंने फिर पूछा तो उन्होंने ये बताया हजरत हम आपको बताना नहीं चाहते थे, मगर अब आप इसरार कर रहे हैं तो इसलिए आपके इसरार पे हम बता रहे हैं कि हम जिन्नात हैं। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। ये शाह साहब अपनी किताब जलवाए जाना में लिखते हैं। किताब का हवाला भी है तो शायद किसी के जहन में ये आ सकता है कि शायद अपनी तरफ से जलवाए जाना किताब है शाह साहब की, उसमें लिखते हैं। कहते उन्होंने बताया हम जिन्नात हैं और हम हर साल इसी तरह हुजूर का मिलाद करते हैं। सुभान अल्लाह अकबर। कहते शाह साहब कहते हैं कि मैं डरा कि अल्लाह कहाँ फंस गया हूँ, सारे ही जिन्नात। कहते मेरा भाई मुझे जल्दी से मुझे मेरे घर पहुंचाओ। कहते गाड़ी में बैठा, वही दो सूफी फिर बैठने लगे। मैंने उनको कहा नहीं तुम ना बैठो। कहते वो हंसे का शाह साहब ड्राइवर भी तो हमारा ही है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कहते एक लम्हे में बहावल नगर से साहिबान थे। कहते मेरे हुजरे में मुझे छोड़ा, तकलीफ पे माजरत की और वापस चले गए। तो ये जिन्नात क्या है? जिन्नात भी मेरे हुजूर की नातें बयान करते हैं। तो जिन्नात ने जो नातें बयान की वो इंसानों की नातों के अलावा है। फिर मिशकात शरीफ में है कि हर रोज 70,000 फरिश्ते मेरे हुजूर के रोज़ा पे हाजिर होते हैं, सलाम पेश करते हैं। जो सुबह आते हैं शाम को चले जाते हैं, जो शाम को आते हैं सुबह तक वो सलाम अर्ज करते हैं। तो ये फरिश्तों की नाते हैं। फिर जो आ चुका एक मर्तबा क़यामत तक उसकी बारी फिर दोबारा नहीं आएगी। तो भला कितनी हुजूर की नातें बयान हो चुकी, मगर खुदा गवाह है, खुदा की इज्जत की कसम, मेरे हुजूर की नात के दफ्तर का एक नुक्ता भी बयान नहीं कि मेरे हुजूर के कमालात की कोई हद है कि नहीं, एक नुक्ता भी बयान नहीं हुआ। फिर गुज़श्ता अंबिया ने जो हुजूर की नातें बयान की वो इसके अलावा है। फिर क़यामत में मकाम महमूद पे जब जलवा गरी होगी उस वक्त हुजूर की नात पढ़ी जाएगी। उस वक्त मेरे करीम की जाने रहमत की उस वक्त जो नात बयान होगी तो इस दुश्मन भी दोस्त भी
اس لیے میرے آقا نے فرمایا نا انا سید ولد آدم سبحان اللہ یوم القیامت ولا فخرا، فرمایا قیامت کے دن میں اولاد آدم کا سردار ہوں. سردار ہو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. فرمایا بابی یدی لواء الحمد، اس دن حمد کا جھنڈا صرف میرے ہاتھ میں ہوگا. اللہ اکبر. حضور سردار تو آج بھی ہے نا، میرے آقا آج بھی سردار ہے، کل بھی سردار تھے، کل بھی سردار ہوں گے. بے شک. حضور ہمیشہ سے سردار ہیں، ہمیشہ سردار رہیں گے. سبحان اللہ. مگر فرمایا نا کہ قیامت کے دن اولاد آدم کا سردار ہوگا، اس لیے کہ آج کچھ منکر ہیں، انکار کرنے والے ہیں، مگر اس دن جب جلوہ گری دیکھیں گے، اس دن جب حقیقت سے پردہ اٹھے گا، پھر انکار والوں کے انکار بھی ختم ہو جائے گا. سبحان اللہ. اس دن کیا ہوگا؟ وَبِي يَدِي لِوَاءُ الْحَمْدِ، فرمایا اس دن حمد کا جھنڈا صرف میرے ہاتھ میں ہوگا. اب اس فرمان کے دو مطلب ہیں. ایک مطلب یہ ہے کہ اس دن خدا کی حمد میرے سوا اور کوئی نہیں کر سکے گا. خدا کی حمد کا حق صرف مجھے ہوگا، باقی جو بھی خدا کی حمد کرے گا وہ میری اجازت سے کرے گا. اللہ اکبر. اللہ. اور اس فرمان کا دوسرا مطلب یہ ہے، دوسرا مطلب یہ ہے کہ اس دن خدا کے بعد ہر کوئی میری حمد کرتا ہو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ اکبر. تو اس دن دوست بھی دشمن بھی ہر کوئی حضور کی مدح کرتا ہوگا. سبحان اللہ. اس دن میرے آقا کی حمد بیان کرتا ہوگا، حضور کی نعت کرتا ہوگا. اللہ اکبر. اس لیے کوئی یہ مت سمجھے اور اپنے خیال میں رہے کہ شاید میں نے نعت بیان کر کے حضور کی نعت کا حق ادا کر دیا ہے. لا يمكن الصلاة كما كان حقه. ہم تو جو حضور کی نعتیں پڑھتے ہیں نا، ہم نعت خانوں میں اپنا نام لکھواتے ہیں. بے شک بے شک. سبحان اللہ. حضور کے ثنا خانوں میں اپنا نام لکھوانے کے لیے یہ سب کچھ کرتے ہیں تاکہ قیامت کے دن جب ہمارا نامہ اعمال کھلے تو حضور کے ثنا خانوں میں ہمارا نام بھی آ جائے. جیسے حضرت یوسف علیہ السلام جب بازار مصر میں بکنے لگے تو ایک بڑھیا خاتون سود کی اٹی لے کے سبحان اللہ. سود کی اٹی لے کے اس نے یوسف کو خریدنے آ گئی ہے. اللہ. اس نے یوسف جہاں لوگوں نے خزانوں کے منہ کھولے ہوئے ہیں، سر دھڑ کی باتی لگائی ہوئی ہے، ایک بڑھیا خاتون سود کی اٹی اٹھائی اور یوسف کو خریدنے آ گئی. لوگوں نے کہا تیرا دماغ تو ٹھیک ہے، بے وقوف ہے، یہ سود کی اٹی اور حسن یوسف خریدنے آ گئی ہے. یا تو لوگوں نے خزانوں کے منہ کھول رکھے ہیں، سر دھڑ کی بازی لگا دی ہے. انہوں نے یہ کہا یہ پتہ مجھے بھی ہے کہ میں خرید نہیں سکتی، اس اٹی کے ذریعے حسن یوسف کو خرید نہیں سکتی، یہ پتہ مجھے بھی ہے، مگر آج اس لیے آ گئی ہوں کہ یوسف کے خریداروں میں میرا نام دیا ہے. سبحان اللہ. اور کچھ نہیں.